साउल एक कथा लक्ष्य कले जे दाऊदଙ୍କ सहित परमेश्वर अछंती। प्रिय बंधु, आज आम सहित सही ईश्वर अछंती कि आमे कौन ईश्वर उपरे संपूर्ण रूपे भरोसा करुछु? साउल और दाऊदଙ୍କ भितर थिबा तिक्ततार संपर्क मध्यरे आमे जोनाथन और दाऊदଙ୍କର वास्तव बंधुतार संपर्क को देखुछु। कारण ईश्वर दाऊदଙ୍କ सहित थिले। प्रभु आपणक सहित मो सहित मध्य आज रहिबाकु चाहंती। मधुर भाग्य चला पथे साजे दीप अमरी चरण अलिभा आलोक देई जीवनर प्रतिपदे जीवनर प्रतिपदे बढ़ाए से सत्य पथे पथ प्रदर्शिका से जे पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका। दर्शक बंधु नमस्कार। प्रभु जीशु ख्रीष्ट मधुर नाम आपण को पथ प्रदर्शिका कार्यक्रम को स्वागत करुछि। आपण आज केमिति अछंती? मोर विश्वास प्रभुकर दया एवं अनुग्रह आपण निश्चय भलरे थिबे। आपण नियमित आम कार्यक्रम देखुछंती एवं एथिरु शिक्षा लाभ करुछंती, आत्मिक जीवन रे वृद्धि पाउछंती। सेथिपा माने बहुत बहुत आनंदित अटु। आपणक पई प्रभु को धन्यवाद देउ। आपणकर सुचिंतित मतामत आमको जनैया पई भूलिबे नाही। टीवी स्क्रीन रे दिया जाउथबा फोन नंबर रे आज ही आम सहित जोगाजोग करंतु। आपणकर फोन कॉल रो अपेक्षा रे अछु। आमे आजिर अध्ययन रे प्रथम सामुएल तार 17 अध्याय रे विश्वासर शक्ति एवं ईश्वरंकर महान कार्य विषय रे देखिबाको पारो। जे ईश्वरंक उपरे संपूर्ण भरोसा स्थापन करे ता जीवन रे प्रभु अलौकिक कार्य सब साधन करिथांती। जहाँ असाध्य ईश्वर ताहा साध्य करि पारंती। मनुष्यर शक्ति द्वारा नुहे बरं विश्वास द्वारा महान महान कार्य साधित हुए। आमे लक्ष्य करू जे इस्राएलीय सैन्य माने भयभीत थिले, किंतु जने बालक दाऊद गलियाद भली जने विशिष्ट योद्धा को बद्ध करि पारिथिले। राजा साउल चाहू नथिले जे दाऊद जाइकी ए वीर संगे लड़ाई करू बोली, गलियाद सहित युद्ध करू बोली। से जीवित परमेश्वरंक नाम रे जाउछंती। किए? दाऊद सदाप्रभुंक नाम रे से जाउछंती। दाऊदंकर विश्वास ईश्वरंक प्रति केते मजबूत अछि, केते दृढ़ अछि, ताहा माने देखिबाको पारू। आमे प्रथम सामुएल 17 अध्याय रे एक विजयर पर्व को पालन करा जाउथबार देखु। ए समय मध्यरे आमे मध्य एक कथा देखु जे तार परवर्ती अध्याय 18 अध्याय रे वास्तव बंधुतार शक्ति एवं ईर्षार भयानकता विषय मध्य माने देखु। आमे लक्ष्य करू जे दाऊद ईश्वरंक द्वारा मनोनीत हवा परे मध्य विभिन्न प्रकार आह्वान और परीक्षार सम्मुखीन हेउथिबार माने लक्ष्य करूछु। तेबे आसंतु आजिर अध्ययन रे एई संपर्क रे अधिक भाव रे आलोचना करिबा, किंतु ता पूर्वरु गोटे भक्तिमूलक गीत सुनिबा। सुनिली जगते जीसु नाम अछि, मो परिपथिक पाई आसिथिले दिने मोते खोजी खोजी निजर परिबा पाई परिचय मोर हेबता
ଆସନ୍ତୁ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଆଜି ଆମେ ପୁରାତନ ନିୟମରୁ ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ ପୁସ୍ତକ ତହିଁର 17 ପର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 19 ପର୍ବର 24 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା। ତେବେ ଆଜିର ଅଧ୍ୟୟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗତ ପାଠ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ସୂଚାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଗତ ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ସାଉଲଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଈଶ୍ୱର ଦାଉଦଙ୍କୁ ରାଜା ରୂପେ ମନୋନୀତ କଲେ, ଯେହେତୁ ଦାଉଦ ତାହାଙ୍କର ମନୋନୀତ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଓ ସେ ଦାଉଦଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ଜାଣିଥିଲେ, ଯେହେତୁ ସେ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଈଶ୍ୱର ଓ ସେ ମନୁଷ୍ୟର ମନ ଜାଣି ତାହାକୁ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ତେବେ ଦାଉଦ ଯଦିଓ ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ରାଜା ରୂପେ ପରିଚିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଜା ରୂପେ ମନୋନୀତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ଓ ସାମୁଏଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଜପଦରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ସାଉଲ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଏହି ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 17-18 ପର୍ବରେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଯେ ଈଶ୍ୱର ଦାଉଦଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। 17 ପର୍ବଟି ଅତି ଚମତ୍କାର, କାରଣ ଏହି ପର୍ବରେ ଦାଉଦ ଓ ଗଲିଆତର ବିଷୟରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁ ଓ ପଲେଷ୍ଟିୟ ବୀର ଗଲିଆତ ଉପରେ ଦାଉଦଙ୍କର ବିଜୟ ଇତିହାସରେ ଏକ ଚମତ୍ପ୍ରଦ ଘଟଣା। ଦାଉଦ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲେ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ, ତାହା ଏଥିରୁ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ। ତାହାଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଯେ ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରି ଅପମାନିତ ହେଉଥିବାରୁ ସେ ଗଲିଆତ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଗଲିଆତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୈନ୍ୟଦଳକୁ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରିବାରୁ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ନିନ୍ଦା କରିବାରୁ ସେ ଗଲିଆତ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ତାହାକୁ ପରାଜିତ କରିଥିଲେ ଓ ବଧ କରିଥିଲେ। ଏଥିରୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହାଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ କେତେ ଭକ୍ତି ଓ ସମ୍ମାନ ଥିଲା। ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତିରେ ସେହି ଗଲିଆତକୁ ବଧ କରିଥିଲେ। 17 ପର୍ବର 45 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତେବେ ଦାଉଦ ପଲେଷ୍ଟିୟକୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଖଡ଼୍ଗ ଘେନି, ବର୍ଚ୍ଛା ଘେନି ଓ ଶୈଲ୍ୟ ଘେନି ମୋ କତିକେ ଆସିଅଛ, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ଯାହାଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ କରିଅଛ, ସେହି ଇସ୍ରାଏଲ ସୈନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀର ପରମେଶ୍ୱର ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ତୁମ୍ଭ ନିକଟକୁ ମୁଁ ଆସୁଅଛି। ତେବେ ଏହି ବିଷୟଟି ଅତି କୌତୂହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ରୋମାଞ୍ଚକର। ମାତ୍ର ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପଦକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯିବା ନାହିଁ, ମାତ୍ର କେତେକ ମୁଖ୍ୟ ପଦଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା। 17 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ 2 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଅନନ୍ତର ପଲେଷ୍ଟିୟମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ଜିହୁଦାର ଅଧିକାରସ୍ଥ ସୋଖୋରେ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇ ସୋଖ ଓ ଅସେକା ମଧ୍ୟରେ ଏଫସ୍ ଦମିମ୍ରେ ଛାଉଣି ସ୍ଥାପନ କଲେ। ପୁଣି ସାଉଲ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇ ଏଲା ତଳଭୂମିରେ ଛାଉଣି ସ୍ଥାପନ କଲେ ଓ ପଲେଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସୈନ୍ୟ ସଜାଇଲେ। ଏଠାରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ପୁନର୍ବାର ପଲେଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଅଛନ୍ତି। 17 ପର୍ବର 3 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତହିଁରେ ପଲେଷ୍ଟିୟମାନେ ପର୍ବତର ଏକ ଦିଗରେ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ପର୍ବତର ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ଠିଆ ହେଲେ। ପୁଣି ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପତ୍ୟକା ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି 2 ଦଳ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦଳେ ପର୍ବତର ଏପାଖରେ ଓ ଦଳେ ପର୍ବତର ସେପାଖରେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମଝିରେ ରହିଛି ଉପତ୍ୟକା। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ସାହସ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏହାପରେ 17 ପର୍ବର 4 ଓ 5 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଏହି ଗଲିଆତ 6.5 ହାତ ଉଚ୍ଚ ଥିଲା, ଯାହା ଜଣାଯାଏ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଡେଙ୍ଗା ଓ ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲା। ସେ ତାହାର ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶରୀରକୁ ସାଞ୍ଜୁଆରେ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଥିଲା ଓ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସୈନିକମାନେ 2 ଦଳର 2 ଜଣ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ନିମନ୍ତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ପଲେଷ୍ଟିୟ ପକ୍ଷରୁ ଗଲିଆତ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ। 17 ପର୍ବର 7 ଓ 8 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗଲିଆତ ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କୁ ଡାକରା ଦିଏ ତା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଇସ୍ରାଏଲ ସୈନ୍ୟଶ୍ରେଣୀ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ ଜଣେ ପଠାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ 40 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ହେଲେ ବାହାରିଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଦାଉଦ ସେହି ଛବି ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଲେ, ଯେହେତୁ ସେ ତାଙ୍କର ଭାଇମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ନେଇକରି ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ କି ସେହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗଲିଆତର ସେହି ଡାକରାକୁ କେହି ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ନ ଦେବାର ଦେଖି ଦାଉଦ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ମାତ୍ର ଦାଉଦ ଗଲେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସାଉଲ ଜାଣିଲେ ଯେ ଦାଉଦ ଗଲିଆତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇ ତାହା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ବୋଲି, ସେତେବେଳେ ସେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ସାଞ୍ଜୁଆ ପିନ୍ଧାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଦାଉଦ ଜଣେ ବାଳକ ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ସେହି ସାଞ୍ଜୁଆ ପିନ୍ଧି ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସାଉଲଙ୍କୁ କହିଲେ, କାରଣ ସେହିସବୁ ସେ ପରଖ କରିନଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଏଠାରେ ଆମକୁ ଏକ ଚମତ୍କାର ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ମିଳେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଯାହା ଆମମାନଙ୍କ ଦେଇ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ତାହା ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥାଉ ବା ତହିଁରେ ହାତ ଦେଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସେପରି କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆମେ ଯାହା ଜାଣିନାହୁଁ ତାହା ଜାଣିଛୁ ବୋଲି କହିବା ବା ଯାହା କେବେ କରିନାହୁଁ
ତାହା କରୁଛୁ ବୋଲି କହି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଯାହା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଆମେ ସାଧନ କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଆହ୍ୱାନ ପାଇନାହୁଁ ତାହା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଗ ବଢ଼ିବା ବା ତହିଁରେ ହାତ ଦେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନରେ ଆହୁତ କରିଅଛନ୍ତି ତହିଁରେ ଯୋଗ୍ୟ ଆଚରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। 17 ପର୍ବର 40 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ପୁଣି ସେ ଆପଣା ଯଷ୍ଟି ହାତରେ ଘେନି ନଦୀରୁ 5ଟି ଚିକ୍କଣ ପଥର ବାଛିଲେ ଓ ଆପଣା ପାଖରେ ମେଷପାଳକର ଯେଉଁ ଝୁଲି ଥିଲା ସେହି ଝୁଲିରେ ତାହା ରଖିଲେ। ଆଉ ସେ ହାତରେ ଆପଣା ଛାଟିଣି ଧରି ସେହି ପଲେଷ୍ଟିୟ ନିକଟକୁ ଗଲେ। ଏହା ଥିଲା ଦାଉଦଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର। ହୁଏତ ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଏହିପରି ଯିବାର ଦେଖିଥିବେ ସେମାନେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ପାଗଳ ବୋଲି ଭାବିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଦାଉଦ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥିଲେ। କେତେକ ଲୋକ କହନ୍ତି ଦାଉଦ ଏହି କାରଣରୁ ନଦୀରୁ 5ଟି ଚିକ୍କଣ ପଥର ନେଇଥିଲେ, ଯେପରି ଗୋଟିଏ ନ ବାଜିଲେ ଅନ୍ୟଟିକୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦାଉଦ ସେହିପରି ଚିନ୍ତା କରି ତାହା କରିନଥିଲେ। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଯେ ତାହେଲେ ଦାଉଦ କାହିଁକି 5ଟି ଚିକ୍କଣ ପଥର ନେଇଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର 2 ସାମୁଏଲ 21 ପର୍ବର 22 ପଦରେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଏହି 4 ଜଣ ଗାଥରେ ଦୀର୍ଘକାୟ ବଂଶରେ ଜନ୍ମିଥିଲେ। ଏମାନେ ଦାଉଦଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଓ ତାହାଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ମାରା ପଡ଼ିଲେ। ଗଲିଆତର 4 ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ତେଣୁ ଦାଉଦ ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ପିତା ଗଲିଆତର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପରେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିବେ। ତେଣୁକରି ସେ ନଦୀରୁ 5ଟି ଚିକ୍କଣ ପଥର ନେଇଥିଲେ। ସେହି ଛାଟିଣି ଓ 5ଟି ଚିକ୍କଣ ପଥର ହିଁ ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ଥିଲା ଓ ସେ ସେଥିରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଗଲିଆତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଗେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ 17 ପର୍ବର 45ରୁ 54 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଏହିପରି ଭାବେ ଈଶ୍ୱର ଦାଉଦଙ୍କୁ ଗଲିଆତ ଉପରେ ଜୟ ପ୍ରଦାନ କରାଇଲେ ଓ ଦାଉଦ ଗଲିଆତକୁ ବଧ କଲେ, କାରଣ ଯୁଦ୍ଧ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଥିଲା ଏବଂ ଗଲିଆତ ଦାଉଦଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆମକୁ ଏକ ମହାନ ଆତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ମିଳେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଗଲିଆତ ଜଗତକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରେ, ସାଉଲ ଶୟତାନକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରେ ଏବଂ ଦାଉଦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରନ୍ତି। ପବିତ୍ର ବାଇବେଲ କହେ, ସଂସାର କିମ୍ବା ସେଥିରେ ଥିବା ବିଷୟ ସବୁକୁ ପ୍ରେମ ନ କର। କେହି ଯଦି ସଂସାରକୁ ପ୍ରେମ କରେ ପିତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ତାହାଠାରେ ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦିଓ ଜଗତରେ ଅଛୁ, ମାତ୍ର ଆମେ ଜଗତର ନୁହୁଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦାଉଦ ଓ ସାମସନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଭଳି ଭିନ୍ନତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ସାମସନ ପଲେଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କଲେ, ଏପରିକି ସେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଦାଉଦ ଗଲିଆତକୁ ଜଣେ ଶତ୍ରୁ ସ୍ୱରୂପେ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଜଗତ ବା ସଂସାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ନିମନ୍ତେ ଶତ୍ରୁ ସ୍ୱରୂପ। ଏହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀର ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦେବାକୁ ଚାହେଁ। କିନ୍ତୁ ଦାଉଦଙ୍କ ପରି ସେହି ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଯଦି ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଆଗେଇ ଯାଏ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଗତ ଉପରେ ଜୟଲାଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବ। ଏହିଠାରେ ଆମେ 17 ପର୍ବଟି ଅଧ୍ୟୟନ କରି ସମାପ୍ତ କଲେ। ମାତ୍ର ଏହାପରେ 18 ପର୍ବଟିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା। 18 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଅନନ୍ତର ସାଉଲଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର କଥା ସମାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତେ ଯୋନାଥନର ପ୍ରାଣ ଦାଉଦଙ୍କର ପ୍ରାଣରେ ସଂଲଗ୍ନ ହେଲା, ଆଉ ଯୋନାଥନ ଆପଣା ପ୍ରାଣ ପରି ତାଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦାଉଦ ସାଉଲଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ। ଦାଉଦ ଯୁଦ୍ଧ କରି ସେହି ଗଲିଆତକୁ ବଧ କଲା ପରେ ସାଉଲ ଦାଉଦଙ୍କର ସେହି ବୀରତ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ସାଉଲଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୋନାଥନ ମଧ୍ୟ ସାଉଲ ଓ ଦାଉଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଥିଲା। ଯୋନାଥନର ପ୍ରାଣ ଦାଉଦଙ୍କର ପ୍ରାଣରେ ସଂଲଗ୍ନ ହେଲା। ଏହି 2 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ଜଣେ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ସମ୍ପର୍କଠାରୁ ବଳି ପଡ଼ିଥିଲା। ଦାଉଦ ଓ ଯୋନାଥନ ପରସ୍ପରକୁ ଅତି ଭଲ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ, କାରଣ ଯୋନାଥନ ଦାଉଦଙ୍କର ସାହସ ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ତାହାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ତାହା ଦେଖି ସେ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କଲେ। ଏହାପରେ 18 ପର୍ବର 2 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଦାଉଦ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଗଲେ ଓ ସେ ତାହାଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ପଦବୀର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ଏହାପରେ 18 ପର୍ବର 3 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ଯୋନାଥନ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଆପଣା ପ୍ରାଣ ପରି ସ୍ନେହ କରିବାରୁ ସେମାନେ ଏକ ନିୟମ କଲେ। ଏହି 2 ଜଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ ଯେ ସେମାନେ ଏକତ୍ର ରହିବେ। ବାସ୍ତବରେ ଏହି 2 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ତାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖାଯିବା ବିରଳ। 18 ପର୍ବର 4 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଯୋନାଥନ ଦାଉଦଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାହାର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦେଲା। ଏତଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁତାର ଭାବ ପ୍ରତୀୟମାନ ହୁଏ। ଏହାପରେ 18 ପର୍ବର 5 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି,
ଆଉ ସାଉଲ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ପଠାନ୍ତି ସେ ସେଠାକୁ ଯାଇ ବୁଦ୍ଧିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏହେତୁ ସାଉଲ ତାଙ୍କୁ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ ଓ ଏହା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଓ ସାଉଲଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଦେଖାଗଲା। ପ୍ରକୃତରେ ଦାଉଦଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦକ୍ଷତା ଥିଲା, ତେଣୁକରି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସିତ ତଥା ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ବାହ୍ୟ ରୂପରେ ଓ ଆନ୍ତରିକ ରୂପରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ ଓ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହୋଇଥିଲେ। ଯଦିଓ ଦାଉଦ ପାପରହିତ ନଥିଲେ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କର ହୃଦୟ ଅତି ସରଳ ଥିଲା ଓ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ ଓ ଲୋକମାନେ ଏଥିନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ। ଏହାପରେ 18 ପର୍ବର 6 ପଦରୁ 9 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ସାଉଲ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୀତକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ। ସାଉଲ ଦାଉଦଙ୍କ ଉପରେ ହିଂସା କଲେ, ଯେହେତୁ ଲୋକେ ଦାଉଦଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରି ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଏପରିକି ସାଉଲ ତାହାଙ୍କୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଯାହାକି ଆମେ ପରେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବା। ଦାଉଦ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପାରିଲେ ଯେ ସେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେବାରୁ ସାଉଲ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ହିଂସା କରୁଅଛନ୍ତି। ଏହାପରେ 18 ପର୍ବର 10 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ସାଉଲ କିପରି ଦାଉଦଙ୍କୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଅଛନ୍ତି। ହୋଇପାରେ ଦାଉଦ ମଧ୍ୟ ସାଉଲଙ୍କର ମନୋଭାବ ଜାଣି ସତର୍କ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ତେଣୁ ସେଦିନ ସେ ସାଉଲଙ୍କର ହସ୍ତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଇଥିଲେ। କାରଣ ଲେଖା ଅଛି, ପରଦିନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ସାଉଲଙ୍କୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରନ୍ତେ ସେ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପୁଣି ଦାଉଦ ପ୍ରତିଦିନ ପରି ହସ୍ତରେ ବାଦ୍ୟ ବଜାଇଲେ। ସେ ସମୟରେ ସାଉଲଙ୍କ ହସ୍ତରେ ବର୍ଚ୍ଛା ଥିଲା। ତେବେ 18 ପର୍ବର 11 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ, ଲେଖା ଅଛି, ତୁ ସାଉଲ ବର୍ଚ୍ଛା ଫିଙ୍ଗିଲେ, କାରଣ ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଦାଉଦକୁ କାନ୍ଥରେ ଫୋଡ଼ିବି। ମାତ୍ର ଦାଉଦ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ 2 ଥର ଘୁଞ୍ଚିଗଲେ। ସାଉଲ ଦାଉଦକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହଟେଇ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦାଉଦ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରି ସେଠାରୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଗଲେ। ଏହାପରେ 18 ପର୍ବର 15 ଓ 16 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଏହି ପ୍ରକାରେ ଦାଉଦ ଦିନକୁ ଦିନ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କଲେ ଓ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ବୁଦ୍ଧିମାନର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଏହାପରେ 17ରୁ 19 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଦାଉଦ ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତି ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ହେଲେ, ମାତ୍ର ସାଉଲ ତାହାଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ପଥରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହଟେଇ ଦେବା ଲାଗି ତାହାଙ୍କୁ ବଧ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଲେ। ତେଣୁ ସେ କିପରି ଦାଉଦଙ୍କୁ ଫାନ୍ଦରେ ପକାଇ ମାରିପାରିବେ ଏଥିନିମନ୍ତେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ଶେଷରେ ସେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କର କନ୍ୟା ମେରବକୁ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ, ଯଦି ସେ ପଲେଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଜୟ କରନ୍ତି। କାରଣ ପଲେଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାଉଦ କିପରି ହତ ହୁଅନ୍ତୁ ଏହା ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଶେଷରେ ମେରବକୁ ଦାଉଦଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ନ ଦେଇ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ପୁନର୍ବାର ଦାଉଦଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କର ସାନ ଝିଅକୁ ଦେବାକୁ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? ଯେପରି ଦାଉଦ ତାହାଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ରହିବେ ଓ ସେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ସେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କୁ ପାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ ଯେ ଦାଉଦ ମିଖଲକୁ ପ୍ରେମ କଲେ ବୋଲି। ତେବେ ଦାଉଦ କେତେକ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାହାଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇପାରୁ, ମାତ୍ର ସେ ଏହି ମିଖଲକୁ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରେମ କରୁନଥିଲେ। 18 ପର୍ବର 20 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ପୁଣି ସାଉଲଙ୍କର କନ୍ୟା ମିଖଲ ଦାଉଦଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲା, ତୁ ଲୋକମାନେ ସାଉଲଙ୍କୁ ତାହା ଜଣାନ୍ତେ ସେ କଥା ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପସନ୍ଦ ହେଲା। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ମିଖଲ ଦାଉଦଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ସେହିପରି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ପ୍ରଣୟ ନଥିଲା, ଯାହାକି ଏକ ସଫଳତାର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରିଥିଲା। ମିଖଲ କେବଳ ଦାଉଦଙ୍କର ବୀରତ୍ୱ ଓ ତାହାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆଗରେ ରଖି ଦାଉଦଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦିନ ଆସିଲା ଦାଉଦଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଓ ଉଦ୍ବେଗକୁ ଦେଖି ତାହାଙ୍କୁ ସେ ତୁଚ୍ଛ କଲା ଓ ତାହାଙ୍କୁ ପରିହାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତେବେ ଏଇଠାରେ ଆମେ 18 ପର୍ବଟି ଅଧ୍ୟୟନ କରି ସମାପ୍ତ କଲୁ। ମାତ୍ର ଦାଉଦଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଆମେ ଏହି ଶିକ୍ଷା ପାଇଲୁ ଯେ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ରହି ତାହାଙ୍କଠାରେ ସମର୍ପିତ ଜୀବନଯାପନ କରୁ, ତାହେଲେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଜଗତ ଉପରେ ଏକ ବିଜୟୀ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଶକ୍ତି ଦେବେ, ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ଜୟ ପ୍ରଦାନ କରାଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 19 ପର୍ବ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଏହି ପର୍ବରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଯେ ସାଉଲ ଦାଉଦଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ବଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମନ୍ତ୍ରଣା କଲେ, ମାତ୍ର ଯୋନାଥନ ଦାଉଦଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଦାଉଦଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ତାଲିମର ସମୟ ଥିଲା। ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ଏହିପରି ଉତ୍ଥାନ ଓ ପତନର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରାଇଥିଲେ, ଯେପରି ସେ ଇସ୍ରାଏଲର ଏକ ମହାନ ରାଜା ହୋଇପାରନ୍ତି। ସେ ଏହିପରି ଅତି ଜଟିଳ ତଥା ଭୟଙ୍କର ଓ ବିପଦର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରିବା ସମୟରେ କେତେକ ଚମତ୍କାର ଗୀତ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଗୀତ ସଂହିତାରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଅଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଯଦିଓ ସାଉଲ ତାହାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହୋଇ ତାହାଙ୍କୁ ବଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚାହୁଁଥିଲେ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କୁ ଅନେକ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଏହି ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ତାହାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ବିଶେଷ ସହାୟକ ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ 19 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ 2 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି,
ଅନନ୍ତର ଦାଉଦଙ୍କୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ସାଉଲ ଆପଣା ପୁତ୍ର ଜୋନାଥନକୁ ଓ ଆପଣା ଦାସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ। ମାତ୍ର ସାଉଲଙ୍କର ପୁତ୍ର ଜୋନାଥନ ଦାଉଦଙ୍କଠାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁରକ୍ତ ଥିଲା। ଏହେତୁ ଜୋନାଥନ ଦାଉଦଙ୍କୁ କହିଲା, ମୋର ପିତା ସାଉଲ ତୁମକୁ ବଧ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ବିନୟ କରୁଅଛି, ତୁମ୍ଭେ ପ୍ରାତଃକାଳରେ ଆପଣା ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ହୋଇ କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ରହି ଆପଣଙ୍କୁ ଲୁଚାଅ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଜୋନାଥନ ଦାଉଦଙ୍କୁ ସେହି ରାଜପ୍ରାସାଦରୁ ବାହାରି ଯିବାକୁ କହନ୍ତି, କାରଣ ଦାଉଦଙ୍କ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥିଲା। ସାଉଲ ଦାଉଦଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ୍ୟରେ ବଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତେଣୁ ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଜୋନାଥନ ଦାଉଦଙ୍କୁ ସାଉଲଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଦାଉଦଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରାସାଦ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ନିମନ୍ତେ କହିଲେ। ଏହାପରେ 19 ପର୍ବର 3 ଓ 4 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଜୋନାଥନ ଆପଣା ପିତା ସାଉଲଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଦାଉଦଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ସାଉଲଙ୍କୁ ଦାଉଦଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତି। ଜୋନାଥନ ଆପଣା ପିତା ସାଉଲଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ଦେଖ, ଦାଉଦ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳାକାଂକ୍ଷୀ, ସେ ଆପଣଙ୍କର କେବେ ହେଲେ ଅମଙ୍ଗଳ କରିନାହିଁ କି ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ପାପ କରିନାହିଁ। ସେ ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି। ଆପଣ ତାହାଙ୍କୁ ବଧ କରିବାକୁ କେବେ ହେଲେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। 5ରୁ 7 ପଦରେ ଆହୁରି ଲେଖା ଅଛି ଯେ ସାଉଲ ଆପଣା ପୁତ୍ରା ଜୋନାଥନର କଥା ଶୁଣିଲେ ଓ ସେ ଆଉ ଦାଉଦଙ୍କୁ ବଧ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ। ଦାଉଦ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରାସାଦ ମଧ୍ୟକୁ ଫେରିଆସିଲେ ଓ ପୂର୍ବ ପରି ରହିଲେ। ମାତ୍ର ଦାଉଦ ଭୟ କରୁଥିଲେ, ଯେହେତୁ ତାହାଙ୍କର ଜୀବନ ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ଥିଲା। ଏହାପରେ 8 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଦାଉଦ ପୁନର୍ବାର ପଲେଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କଲେ। ମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଦାଉଦଙ୍କର ସଫଳତାକୁ ଦେଖି ସାଉଲଙ୍କ ମନର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଯାହାକି 19 ପର୍ବର 9 ଓ 10 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି। ଏଉତାରେ ସାଉଲ ଆପଣା ହାତରେ ବର୍ଚ୍ଛା ଧରି ଗୃହରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଏକ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଆସିଲା। ସେ ସମୟରେ ଦାଉଦ ଆପଣା ହସ୍ତରେ ବାଦ୍ୟ ବଜାଉଥିଲେ। ଏପରି ସମୟରେ ସାଉଲ ବର୍ଚ୍ଛାରେ ଦାଉଦଙ୍କୁ କାନ୍ଥରେ ଫୋଡ଼ି ପକାଇବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ମାତ୍ର ସେ ସାଉଲଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ଘୁଞ୍ଚିଯିବାରୁ ବର୍ଚ୍ଛା କାନ୍ଥରେ ଫୋଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ପୁଣି ଦାଉଦ ପଳାଇ ସେହି ରାତ୍ରି ରକ୍ଷା ପାଇଲେ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସାଉଲଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ଆକ୍ରମଣ କରୁଅଛି ଓ ସେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ସେହି ବର୍ଚ୍ଛାରେ ବଦ୍ଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସାଉଲଙ୍କର ମନୋଭାବକୁ ଜାଣି ଦାଉଦ ନିଜକୁ ସତର୍କ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଓ ସେ ସେହି ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ସେ ସାଉଲଙ୍କର କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେଠାରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ତାହାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଯେ ବିପଦ ଘନେଇ ଆସୁଛି ତାହା ସେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ। ଏହାପରେ 9 ପର୍ବର 11ରୁ 13 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଆରମ୍ଭରେ ମିଖଲ ଦାଉଦଙ୍କ ସପକ୍ଷ ଥିଲା। ସେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଆପଣା ପିତା ସାଉଲଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ସେହି ରାତ୍ରି ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ଦାଉଦଙ୍କୁ ରାଜପ୍ରାସାଦ ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଯିବାକୁ କହିଲା ଓ ଦାଉଦ ମଧ୍ୟ ରାଜପ୍ରାସାଦ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଗଲେ। ତା ନ ହୋଇଥିଲେ ରାଜା ସକାଳେ ତାହାଙ୍କୁ ବଧ କରିଥାନ୍ତେ। ଏହାପରେ 19 ପର୍ବର 14ରୁ 17 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ସାଉଲ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଦାଉଦ ପଳାଇ ଯାଇଅଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ତାହାଙ୍କର କନ୍ୟାକୁ ଦାଉଦ ପଳାଇ ଯିବାର କାରଣ ପଚାରିଲେ। ମାତ୍ର ମିଖଲ ରାଜାଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ କହିଲା, ମୁଁ ତାହାଙ୍କୁ ଯଦି ଛାଡ଼ି ନଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ମୋତେ ବଧ କରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଥିଲା ପ୍ରକୃତରେ ମିଖଲର ବାହାନା, କାରଣ ସେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ସାଉଲଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରାସାଦ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ କହିଥିଲା। ଏହାପରେ 19 ପର୍ବର 18 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଦାଉଦ ପଳାଇ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ ଓ ରାମାରେ ସାମୁଏଲଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ସାଉଲ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହା କରିଥିଲେ ତାହା ସବୁ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। ତହୁଁ ସେ ଓ ସାମୁଏଲ ଯାଇ ନାୟୋତରେ ବାସ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସାମୁଏଲ ଦାଉଦଙ୍କୁ ରାଜପଦରେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରିବା ହେତୁ ତାହାଙ୍କର ଜୀବନ ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ଥିଲା। ସାଉଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକାଶ୍ୟରେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ତାହାଙ୍କର ପିଛା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏହି ସମୟଠାରୁ ଦାଉଦ ଜଣେ ଶିକାରୀ ପଶୁ ପରି ଏଣେତେଣେ ନିଜକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସାଉଲଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିପରି ଭାବେ ନିଜକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ଏହାପରେ 19 ପଦରୁ 24 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସାଉଲ ତାହାଙ୍କର ଦୂତମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ ଯେପରି ସେମାନେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର କରି ତାହାଙ୍କୁ ବଧ କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେମାନେ ଯାଉଁ ଯାଉଁ ଦଳେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତୃ ଦଳକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିଥିବାର ଦେଖି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଆସନ୍ତେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହା ଶୁଣି ସାଉଲ ଆଉ ଦଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କଲେ ଓ ଶେଷରେ ସାଉଲ ନିଜେ ଗଲେ ଓ ସେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସାମୁଏଲଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କଲେ। କାରଣ ସାମୁଏଲ ଓ ଦାଉଦ ସେହି ସମୟରେ ରାମାସ୍ଥିତ ନାୟୋତରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ଈଶ୍ୱର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ସାମୁଏଲ
ଓ ଦାଉଦଙ୍କୁ ସାଉଲଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଯାହାର ସପକ୍ଷ ମନୁଷ୍ୟ ତାହାର କ'ଣ କରିପାରେ? ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଉଚିତ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେବା ଉଚିତ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲା ଭଳି ଆମମାନେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ଉଚିତ। ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ସମସ୍ତ ଅମଙ୍ଗଳରୁ, ଶତ୍ରୁର ସମସ୍ତ ମନ୍ଦ ଚକ୍ରାନ୍ତରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ଏବଂ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜଗତରେ ଏକ ବିଜୟୀ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଛି। ଆପଣ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବିଶେଷ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଜିର ଅଧ୍ୟୟନରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ମନୋନୀତ ଦାସ ଦାଉଦଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଅଛନ୍ତି। ଯଦିଓ କେହି ତାହାଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଦାଉଦଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାର ଆମମାନେ ଚିନ୍ତା କଲୁ। ଦାଉଦ ଯେତେ ସଫଳତାର ପାହାଚରେ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯେତେ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି, ସାଉଲ ତାହାଙ୍କୁ ସେତେ ଈର୍ଷା କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପରମେଶ୍ୱର ସଦାସର୍ବଦା ଦାଉଦଙ୍କର ସପକ୍ଷ ଥିଲେ। ଦାଉଦଙ୍କ ପ୍ରତି ସାଉଲଙ୍କର ଯେତିକି ଶତ୍ରୁତା ବଢ଼ି ଚାଲିଲା, ସେତିକି ଯୋନାଥନ ଏବଂ ଦାଉଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତା ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହୋଇପାରିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁତା ପ୍ରତି ଆମେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁ। ଅନପେକ୍ଷିତ ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱର ଦାଉଦଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାହାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଦାଉଦଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଯୋନାଥନ ନିଜର ପିତା ସାଉଲଙ୍କର ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ଯେପରି ସାଉଲ ତାହାଙ୍କୁ ବଧ ନ କରନ୍ତି। ଦାଉଦ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭରସା ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ଆଜି ତ ଆମମାନଙ୍କର ସମୟ ଶେଷ ହୋଇ ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଥରେ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ତେବେ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରେମମୟ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ଦାଉଦଙ୍କର ସହିତରେ ରହିବା ପରମେଶ୍ୱର। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ, ଆମମାନଙ୍କ ସହିତରେ ମଧ୍ୟ ହେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ନିଜର ପାପ ଏବଂ ଅବାଧ୍ୟତା ହେତୁ ଆମେ ତୁମଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଉ, ମାତ୍ର ତୁମେ କେବେ ବି ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିନଥାଅ। ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସମର୍ଥ ଅଟ। ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଏ ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ। ଆମେନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। প্রিয় বন্ধু, আশা করু আপনার আম পথ প্রদর্শিকা কার্যক্রম নিশ্চয় ভাল লাগিথিব। যদি ভাল লাগিছি তাহলে আমকু 044490812996 নম্বর রে নিশ্চয় গোটিয়ে মিসড কল দেবে। আপনক মিসড কল আম নিমন্তে অতি বহুমূল্য। মু আনন্দর সহ জনাউছি যে প্রত্যেক মিসড কল দাতাঙ্ক মধ্যরু সপ্তাহ শেষরে যে অধিক মিসড কল দেইথিবে তাঙ্কু মনোনীত কৰাଯିব ও পুরস্কৃত କରାଯିব। ସେହି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ନାମ ଓ ଫଟୋ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷରେ ଦେଖାଯିବ। ଗତ ସପ୍ତାହର ବିଜୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ହେଲେ କୋରାପୁଟରୁ ସସ୍ମିତା କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଓ ପରିବାର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଅଧିକ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଫୋନରେ ଆମ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆମ ଟେଲିଫୋନ ନମ୍ବର ହେଲା 9777221415 ଆଉ ଆମ ଠିକଣା ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନରେ ଦିଆଯାଇଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।